Hi students, good morning. Have a good day. Nice to meet you. Dear friends, welcome in online class session crop science part first. Today we will discussing about the rice crop. Remaining rice crop points. We are starting. So let's start students. Before previous lecture, we will discussing up to point manuring and fertilizer. Okay. NPK dose we have also studied in previous lecture. That is a 50-50-25 kg nitrogen, phosphorus, potash, and this nitrogen, phosphorus, and potash, how many or how it can convert urea into nitrogen percentage, SSP into phosphorus content, then MOP can provide how many potash. These all points are discussed in previous lecture. Today we will be discussing from the point irrigation. First we know the meaning of irrigation. Okay, irrigation means artificial supply of water or moisture to the crop. Artificial supply of water to the crop, that is called as irrigation. पाणी देण्याच्या पद्धतीला आपण इरिगेशन किंवा सिंचन पद्धती असं आपण म्हणतो. This is the clear definition of the irrigation. Means irrigation is required at some phases or critical growth stages of life cycle of rice crop, which critical growth stages require maximum amount of water requirement. In this point, this is a very important for your exam, because in this rice package practices up to the sowing, up to the harvesting, म्हणजे पीक लागणीपासून पीक काढेपर्यंत आपल्याला पिकाच्या काही अवस्था आढळतात. या अवस्थेमध्ये पिकाला पाणी देणे गरजेचं असतं. इट इज इसेन्शियल टू सप्लाय द मॉइश्चर ऑफ वॉटर टू द क्रॉप, बिकॉज अदरवाइज दिस लाईफ सायकल कॅनॉट बी कंप्लीटेड. त्याच्याशिवाय त्याची लाईफ सायकल कंप्लीट होऊ शकत नाही. याच्यासाठी कोणकोणत्या लाईफ स्टेजेस असतात बघूया. Rice is a semi-aquatic plant and require abundant supply of water for its growth. बघा, भात हे पीक असं आहे की पाण्यामध्ये येणारं पीक आहे, म्हणून त्याला कसलं पीक म्हटले? सेमी aquatic crop. Semi aquatic means sometime it requires waterlogged condition, maintain the waterlogged condition for its growth and development. म्हणजे पाण्यामध्ये ते पीक बुडालं पाहिजे अशा कंडिशनला आपण हे पीक लावतो, म्हणून याला भरपूर प्रमाणात पाण्याचा उपयोग होतो आणि पाण्याची गरज असते. फॉर बेटर ग्रोथ ऑफ द क्रॉप अँड यील्ड प्रॉपर वॉटर मॅनेजमेंट इज नेसेसरी. maximum yield and proper growth if you achieve when your irrigation facility is available. तुमची जर इरिगेशन फॅसिलिटी व्यवस्थित अवेलेबल असेल, पिकांना पाहिजे त्या वेळेला पाणी उपलब्ध असेल, तर तिथं तुम्हाला जास्तीत जास्त उत्पादन मिळू शकतं. द वॉटर रिक्वायरमेंट इज हाय ड्युरिंग द इनिशियल पिरियड ऑफ ग्रोथ. बघा, आपण ज्या वेळेला रोप लागण करतो त्याच्यामध्ये इनिशियल पिरियड ऑफ ग्रोथ ह्या टायमिंगला, म्हणजे त्यावेळी त्याला पाण्याची जास्तीत जास्त आवश्यकता असते, म्हणजे भात लागणीच्या वेळी. ओके, इनिशियल पिरियड ऑफ ग्रोथ वॉटर रिक्वायरमेंट इज हाय. इरिगेशन शुड बी गिवन ॲट द क्रिटिकल ग्रोथ स्टेजेस ऑफ द क्रॉप सच ॲज बघा, सोईंग झाल्यानंतर त्याची नेक्स्ट स्टेज येते टिलरिंग. टिलरिंग मीन्स दॅट इज अ अरायझिंग ऑफ इट्स ब्रांचेस कॉल्ड ॲज अ टिलरिंग स्टेज. टिलरिंग म्हणजे त्याची फाटे फुटण्याची अवस्था, फुटवा अवस्था. इंटरनोड एलांगेशन स्टेज, नंतरची स्टेज आहे इंटरनोड
elongation stage. You know internode, what is meant by internode? See, this is the single plant of rice. Okay, this is the single plant of rice. This is the panicle of rice. हे राईस काय आहे, पॅनिकल किंवा काय म्हणतो आपण, लोंबी असं म्हणतो. जी लोंबी काय करत असते, अशा पद्धतीने this type of panicle are formed. Okay, at this stage this can form the internode. Node and internode, this point is called as node, and distance between two nodes is called as internode. या दोन नोड मधील जे अंतर आहे त्याला इंटरनोड म्हणतो आपण. त्याला काय म्हणतो, इंटरनोड. ओके, दिस इज द clear concept of the internode. Okay, this is the elongation of the internode at the proper phase after the tailoring stage of the critical growth stage. Next stage, that is a boot leaf stage. Boot leaf stage. आता याच्यामध्ये boot leaf stage, आता हे इंटरनोड फॉर्मेशन झाल्यानंतर याच्यामध्ये जी पानांची साईज वाढण्याची जी वेळ असते त्याला बूट लीफ स्टेज असं आपण म्हणतो. दिस टाइप ऑफ लीफ वी कॅन ऑब्झर्व ॲट द राईस क्रॉप. ओके, दिस इज द लीफ बूट स्टेज. आफ्टर ॲट दिस पिरियड इफ यू कॅनॉट able to supply the water, then its ultimate result in decreasing yield. ह्या स्टेज मध्ये किंवा ह्या पर्टिक्युलर ग्रोथ स्टेजेस मध्ये जर पाणी मिळालं नाही क्रॉपला तर त्याच्यामध्ये यील्ड लॉस म्हणजे उत्पन्नात भरपूर घट होते, म्हणजे उत्पादन कमी भेटतं. नेक्स्ट स्टेज दॅट इज अ फ्लावरिंग स्टेज. फुलं येण्याची अवस्था, म्हणजे इथं लोंबीला पहिल्यांदा फुल येतं आणि नंतर त्याचं पॅनिकल मध्ये म्हणजे लोंबीमध्ये रूपांतर होतं. दिस इज द व्हेरी ऑल्सो इफेक्टिव्ह अँड व्हेरी मच इम्पॉर्टंट critical growth stages. During this phase we cannot supply the abundant supply of water, then maximum decrease in yield. बघा ह्या स्टेजला फुलोरा अवस्थेमध्ये जर पाणी कमी पडलं तर पिकाला उत्पन्न मध्ये घट होते. त्याच्यामध्ये 30 ते 40% किंवा 60% पर्यंत सुद्धा yield loss दिसून येतो. दिस इज अ व्हेरी important phase to supply the adequate amount of water to achieve the proper growth and yield of the crop. Among this flowering stage require maximum quantity of water and stress and moisture at this stage adversely affect on yield. सांगितलं तुम्हाला कोणत्याही फेज मध्ये क्रॉप सायकल मध्ये पाणी जर पिकाला कमी पडलं तर त्याचा yield वरती इफेक्ट होतो. In case of transplanted paddy, water is allowed to stand in the field at the depth of 2 to 5 cm up till the duff stage of the crop. बघा तुम्ही ज्या पिकामध्ये ज्या याच्यामध्ये ट्रान्सप्लांटिंग करून क्रॉप लावलेला आहे, म्हणजे रोप लागणी केलेली आहे, लागणीच्या रोपामध्ये त्या फील्डमध्ये 2 to 5 cm water level we can maintain for its proper growth and development up till हार्वेस्टिंग और डब स्टेज म्हणजे त्या लोंबीची जी अवस्था आहे ती पिवळे पडेपर्यंत. इफ यू सी दी इट्स लीफ ऑफ राईस अंटिल येलो, म्हणजे पानं पिवळी पडतात आणि डब स्टेज येते. डब स्टेज म्हणजे त्या लोंबीमधील जो तांदळाचा एक सिंगल सीड आहे तो घट्ट होईपर्यंत, ते मॅच्युअर होईपर्यंत आपल्याला पाणी देणं किंवा पाणी शेतामध्ये असणं गरजेचं आहे. इट इज एसेन्शियल. वॉटर इज विथड्रॉन फ्रॉम द राईस फील्ड 15 days बिफोर हार्वेस्टिंग. बघा हार्वेस्टिंग करण्या अगोदर, हार्वेस्टिंग म्हणजे रिमूव्हल ऑफ क्रॉप और सेपरेशन ऑफ द पॅनिकल फ्रॉम द फील्ड और वी कैन से राईस क्रॉप. म्हणजे आपण शेतातून ह्या वेळेस ज्यावेळेस काढणी करतो त्याच्या अगोदर 15 दिवस पाणी तुमच्या शेतातून काढणं गरजेचं आहे, त्यावेळेला त्याच्यामध्ये मॅच्युरिटी येत असते. दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट. ओके, देन इट्स हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग अँड यील्ड मॅनेजमेंट. आता नंतरचा पॉईंट आहे इरिगेशन झाल्यानंतरचा पॉईंट आहे हार्वेस्टिंग.
पाणी दिल्यानंतर पीक काढणीला येतं. काढणी कशी करायची त्याची, त्याचं स्टोरेज कसं करायचं, दिस पॉइंट क्लिअर ड्युरिंग this time. Okay, you know everything in detail. Okay, so don't worry about the anything. If you problem, then consult me and contact me to satisfy your problem. Okay, harvesting, threshing and yield. Okay, harvesting means each word has some meaning. Harvesting, then threshing and then yield. These have three words. Three words have each word have a specific meaning. Okay, in specific meaning. See what is meant by harvesting. Harvesting means removal of crop from the field. बघा हार्वेस्टिंग कशाला म्हणतो, रिमूव्हल ऑफ क्रॉप फ्रॉम फील्ड. In each crop it has not applicable this definition, because sometimes if you suppose that it is a rice plant, after the completion of life cycle of rice you can remove the crop from the field, that is called as a harvesting. But suppose this is a mango field, then removal of mango plant, not plant, it's a mango fruit. This is the general concept, but not the proper meaning, not take a proper meaning of this word. Okay, harvesting of the crop, that is called as a harvesting. Okay, then removal of the fruit from the field, that is called as a harvesting of horticultural crop. बरोबर. त्याच्यानंतर थ्रेशिंग. थ्रेशिंग means separation of seed. Threshing means separation of seed from grain part or panicle, or we can say as a grain part. Okay, म्हणजे आपल्याला कणसापासून बिया वेगळ्या करण्याच्या प्रोसेसला सेपरेशन ऑफ सीड फ्रॉम द ग्रेन पार्ट ऑफ द प्लांट, दॅट इज कॉल्ड एज अ थ्रेशिंग. त्याला मळणी मशीन म्हणतो. थ्रेशिंग मशीन इज कॉल्ड एज अ, मराठी दॅट इज अ मळणी मशीन. ते yield weight of seed, or we can say any beneficial part of the plant, that is called as a yield. yield म्हणजे काय असतं, उत्पादन असतं. भाताचं उत्पादन आपल्याला भाताच्या पिकामधून येतं. भाताचे सीड किती किलो निघाले, किती टन निघाले, याच्यावरून आपल्याला त्याची yield मिळते, म्हणजे उत्पन्न मिळतं. दिस इज अ क्लिअरिंग अबाउट दिस थ्री वर्ड, or each word have some specific meaning. Okay, then first, harvesting of the crop. The paddy crop is harvested when the ears are nearly ripe but straw is slightly green in color. बघा, पिकाची काढणी कधी करायला सांगितलेली आहे की ज्यावेळेला तुमच्या ह्या पॅनिकल काय झालेला असतो, राईप झालेला असतो. राईप झालेला असतो म्हणजे पक्व झालेला असतो किंवा मॅच्युअर झालेला असतो. परंतु इथं जी असलेलं प्लांट आहे ते थोड्याफार प्रमाणात पिवळं पडलेलं असतं. कसं पडलेलं असतं, स्लाइटली येलो, स्लाइटली येलो अँड स्लाइटली ग्रीन. त्यावेळेला त्याची काढणी करायची आहे. द हार्वेस्टिंग ऑफ राईस शुड बी done at the right stage of maturity, because delayed harvesting result in grain shedding and affecting milling quality. बघा, if you let the procedure of harvesting, then it's lost due to shedding of the panicle or ears due to the delay in harvesting. म्हणजे पीक काढणीला जर उशीर झाला तर त्याच्यामधून हे ज्या बिया आहेत त्या जमिनीमध्ये पडतात आणि त्याची क्वालिटी खराब होते. दिस इज द अल्टिमेट रिझल्ट इन मिलिंग क्वालिटी. ओके, द अर्ली व्हरायटीज मॅच्युअर्स इन 120 days. बघा, तीन टाईपच्या व्हरायटी असतात, अर्ली व्हरायटीज, मिड लेट व्हरायटीज अँड लेट व्हरायटीज. ओके, अर्ली व्हरायटीज या शॉर्ट डेज प्लांट्स असतात, दॅट इज अ 120 days आफ्टर सोइंग. ओके, देन मीडियम मिड लेट व्हरायटीज can be matured in 135 days after sowing, and late varieties can require 150 days after sowing. Means each species or each varieties have a
some specific characters. Some varieties are early varieties, some are the mid-late varieties, and some varieties are the late varieties. Means it requires maximum time to its proper growth. बरोबर. The crop is harvested by cutting close to the ground with the help of sickle. याची काढणी कशी केली जाते? जमिनीपासून वर गेलेले जे प्लांट आहे ते जमिनीपासून कट केले जातं विळ्याच्या सहाय्याने. सिकल, by the help of sickle we can cut the crop at the ground level stage and we can make such a, we can say, the dried plants are tied into bundles. हे काय केलं जातं? कट करून ते एका बंडल मध्ये बांधलं जातं and then some time required to its drying. Okay, and then these bundles are collected and moving through a threshing machine, and these threshing machines can hinder then separation of the grain by the process of threshing. Okay, this is the all about the threshing and yield of crop. Threshing can also be done by the beating of bundle on raised wooden platform. आता जुन्या काळी बघा, आता मळणी मशीन आलेली आहे, but with the help of threshing machine we can easily separate out. But at the old age or old time, these bundles can be beat by wooden platform and separate the grain. Okay, जुन्या काळामध्ये आपण ते बडवून त्याच्यापासून सीड वेगळे करत होतो, परंतु आता this method is less applicable because it has required maximum time to harvesting or threshing the crop. So we apply the threshing machines for easily and fastly threshing. Okay, but threshing can also be done. The material is winnowed for separating the grains from the chaff. बघा, जे थ्रेशिंग मशीन मध्ये आपण घालून काढलेले जे सीड्स आहेत त्याच्यामध्ये त्याला काय केलं जातं? विनोइंग केलं जातं. व्हॉट इज मीन बाय विनोइंग? विनोइंग मीन्स winnowing. What is meant by winnowing? That is a separation of the seeds from the inert matter. म्हणजे त्या धान्यामध्ये मळणी मशीन करताना काही पालापाचोळा आला असेल तर तो वाऱ्याच्या साहाय्याने तो काय केला जातो? बाजूला केला जातो. सेपरेशन ऑफ द सीड्स अँड इनर्ट मॅटर बाय युजिंग अ विंड कॉल्ड ॲज विनोइंग. ओके, दिस इज द विनोइंग. आता यील्ड बघूया. आता यील्ड हे कशावरती डिपेंड असणार आहे? व्हरायटीज वरती डिपेंड असणार आहे. यील्ड कॅन ऑल्सो डिपेंड्स ऑन व्हरायटीज. मीन्स विच टाइप ऑफ व्हरायटीज? दॅट इज अर्ली व्हरायटीज, mid-late varieties, late varieties, high yielding varieties, then improved varieties. What type of the varieties can determine the yield of crop? तुम्ही कोणत्या पद्धतीचं वाण वापरलेलं आहे त्याच्यावरून त्याची यील्ड ठरत असते. डिटरमाइनेशन ऑफ यील्ड. ओके, त्याच्यामध्ये बघा पहिला आहे लोकल व्हरायटीज. लोकल व्हरायटीज आपण त्याला मराठीमध्ये गावरान वाण असं म्हणतो. गावरान जर बियाणं वापरलं असेल तर तिथं यील्ड तुम्हाला कमी येणार आहे. किती? 10 ते 15 क्विंटल पर हेक्टर. यू ऑल्सो जनरली नो दॅट 1 क्विंटल इज इक्वल टू 100 kg. मीन्स 10 to 15 क्विंटल पर हेक्टर yield from the local varieties of the rice. Okay, then local varieties at rainfed stage. rainfed म्हणजे काय असतं? फक्त पावसाच्या जीवावर किंवा पावसावर आधारित शेती जी असते तिला म्हणतो रेनफेड व्हरायटी. तिचं यील्ड आहे 10 ते 15 क्विंटल. आता तसंच लोकलच व्हरायटी आहे परंतु ती इरिगेटेड आहे. म्हणजे ज्या वेळेला पाणी गरजेचं आहे त्यावेळेला आपण पाणी त्याला देऊ त्यावेळेला त्याची यील्ड किती येते तर थोडेफार प्रमाणात जास्त येते. तर त्याची यील्ड आहे 20 ते 25 क्विंटल, 20 to 25 क्विंटल पर हेक्टर ड्यू टू दी रिक्वायरमेंट or fulfill the requirement at the necessary condition. Then it has increased the yield up to 10 क्विंटल. बघा तुम्हाला पिकाला ज्या वेळेला गरज आहे त्यावेळेला आपण पाणी दिल्यामुळे त्याच्यामध्ये 10 क्विंटलची वाढ दिसून येते.
Another third type of the variety, that is a high yielding variety. ह्या झाल्या लोकल व्हरायटीज. आता हाय यील्डिंग व्हरायटी, त्याला आपण क्रॉस व्हरायटी किंवा संकरित वाण असं म्हणतो. हाय यील्डिंग व्हरायटीज, हाय यील्डिंग व्हरायटीज. But these varieties also depends on rain, that is a rainfall. म्हणजे पावसाच्या आधारावर हाय यील्डिंग व्हरायटी पेरल्या असतील तर त्याचं उत्पन्न किती येतं? 25 to 30 क्विंटल पर हेक्टर. ओके, that is a yield of high yielding varieties of rainfed condition, that is called as. आता बघा, हाय यील्डिंग व्हरायटीज आहे परंतु इरिगेटेड कंडिशन आहे, म्हणजे जास्त उत्पन्न देणारी, परंतु ज्या वेळेला पाणी गरजेचं आहे त्यावेळेला जर सप्लाय केलं तर त्याच्यामध्ये आपल्याला 40 to 50 क्विंटल पर हेक्टर yield obtained from the irrigated high yielding variety. This is the variation depending on irrigation supply or supplement of irrigation. This can depends on the, means how much difference you can differentiate this yield due to the supply of water. पाणी न पोचल्यामुळे किंवा पाणी न पुरल्यामुळे किंवा पाणी नसलेल्या कंडिशनमध्ये 10 ते 15 क्विंटल होते, परंतु तुम्ही इरिगेटेड कंडिशनमध्ये हाय यील्डिंग व्हरायटी लावली तर 40 ते 50 क्विंटल होते. याचा अर्थ पूर्ण पीक हे पाण्यावरती अवलंबून आहे. इट्स मॅक्सिमम डिपेंडन्स ऑन वॉटर. ओके, दिस इज ऑल अबाउट yield of the crop. Okay, next point, that's generally know that or discussed in previous lecture, what is the economical uses of the rice plant. भात या पिकाचं आपण आर्थिक महत्त्व जर बघितलं तर त्याच्यामध्ये राईस पिकामध्ये त्याचा पोहा बनवण्यासाठी, त्याच्यानंतर त्याच्यापासून चिरमुरे किंवा मुरमुरा बनवण्यासाठी त्याचा उपयोग किंवा फायदा घेण्यासाठी उपयोग त्याचा होतो. तर त्याच्यासाठी त्याची मिलिंग क्वालिटी कशी असली पाहिजे, त्याची मिलिंग क्वालिटी कशी असली पाहिजे हे आपल्याला माहित पाहिजे. ओके, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ राईस. कोणत्या प्रकारचं बी वापरलेलं आहे, बियाणं वापरलेलं आहे, त्याच्यानुसार सुद्धा याची क्वालिटी ठरत असते. आणि ही क्वालिटी अजून बऱ्याच गोष्टीवर, नैसर्गिक गोष्टीवर, एन्व्हायरमेंटल कंडिशन्सवर कशी डिपेंड असते. सी व्हॉट इज द क्वालिटी, दॅट इज अ मिलिंग क्वालिटी. त्याच्यानंतर आहे मार्केटिंग क्वालिटी. मार्केटिंग क्वालिटीमध्ये म्हणजे ॲट द टाइम ऑफ सेलिंग ऑफ दिस राईस क्रॉप ड्युरिंग द मार्केट, ॲट द टाइम ऑफ मार्केट वी हाऊ इट्स क्वालिटी, म्हणजे त्याची क्वालिटी कशी असली पाहिजे बघा. त्याच्यामध्ये पहिला आहे त्याची क्वालिटी फाईन, मीडियम और बोल्ड असली पाहिजे. तो दिसायला व्यवस्थित दिसला पाहिजे, मोठ्या आकाराचा दिसला पाहिजे. रॉ अँड प्रो बॉइल्ड, मशीन मेल्ड और हँड पाउंडेड, मीन्स व्यवस्थित झालेला हा तांदूळ असला पाहिजे. त्याच्याशिवाय त्याला मागणी मिळणार नाही आणि त्याला जास्त प्राइस किंवा रेट मिळणार नाही. फाइननेस ऑफ ग्रेन इज इंडिकेटेड बाय हाय लेंथ ब्रेथ रेशो अँड स्मॉल साइज फाईन राईस फेचेस हायर प्राइस. बघा, भातामध्ये लांब आकाराचा जो तांदूळ आहे त्याला जास्त प्राइस येते आणि कमी जाडीचा त्याला जास्त प्राइस असते. दिस इज द लेंथ ब्रेथ रेशो अँड स्मॉल फाईन राईस फेचेस हाय प्राइस. Raw rice get broken after milling, while pro-boiled rice remains unbroken. बघा, तुम्ही जर कच्चा तांदूळ निवडून जर विकला आणि तो शिजवताना तुटत असेल, त्याचे तुकडे पडत असतील तर त्याची क्वालिटी खराब असते. परंतु जो शिजवल्यानंतरही आफ्टर यू कुक द राईस देन ऑल्सो अनब्रोकन स्टेज, दिस इज अ गिव अ मॅक्सिमम प्राइस. त्यावेळेला तुम्हाला त्याची बेटर प्राइस मिळते. दिस इज द मार्केटिंग क्वालिटीज. ओके, देन कुकिंग क्वालिटी. आता कुकिंग क्वालिटी म्हणजे ती शिजवताना त्याच्यामध्ये कोणते कोणते गुणधर्म असले पाहिजे. त्याच्यामध्ये बघा, अरोमा, सेंट और कुकिंग. बघा, इफ यू कुक द राईस
then specific type of smell you observe. Okay, this is the cooking quality. The ability of grain remaining separate and not becoming pasty after cooking. बघा शिजवल्यानंतर भाताची पूर्ण असं ब्रोकन किंवा ब्रेक झाला नाही पाहिजे, त्याची क्वालिटी बेस्ट क्वालिटी असते. टाइम रिक्वायर्ड फॉर कुकिंग म्हणजे शॉर्ट टाइम मध्ये लवकर कुक होणार असेल तर त्याला मागणी जास्त असते, प्राइस जास्त भेटते. क्वालिटी ऑफ वॉटर ॲब्सॉर्ब ड्युरिंग द कुकिंग अँड इन्क्रीज इट्स व्हॅल्यू म्हणजे भात शिजवताना भाताला शिजायला लागणारं पाणी. दिस कॅन ऑल्सो डिपेंड्स द क्वालिटी ऑफ राईस. दिस इज द कुकिंग क्वालिटी. देन न्यूट्रिशनल क्वालिटी. What amount of nutrients getting from the rice plant or rice variety. This nutritional quality also determines its price. त्याची पौष्टिकता किती आहे याच्यावरून त्याची क्वालिटी ठरवली जाते. द न्यूट्रिशनल व्हॅल्यू ऑफ राईस डिपेंड्स ऑन प्रोटीन, फॅट, व्हिटॅमिन आणि मिनरल कंटेंट. त्याच्यामध्ये न्यूट्रिशनल क्वालिटीमध्ये त्याच्यामध्ये घटक कोणते कोणते आहेत, त्याच्यामध्ये प्रथिन आहे, प्रोटीन, फॅट, त्याच्यामध्ये मेद किती आहे, त्याच्यामध्ये व्हिटॅमिन्स, त्याच्यामध्ये असणारी सूक्ष्म घटक किती आहेत किंवा जीवनसत्व किती आहेत, मिनरल कंटेंट, त्याच्यामध्ये असणारे मिनरल्स क्षार किती आहेत हे सुद्धा आपल्याला बघितलं जातं न्यूट्रिशनल क्वालिटीमध्ये. लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट इज मोअर इन मिल्ड अँड पॉलिश्ड राईस दॅन हँड पाउंडेड राईस. म्हणजे जे पॉलिश केलेले राईस आहे त्याच्यामध्ये न्यूट्रिशनल लॉस होत असतो, परंतु हाताने जे केलेले काढलेले जे बिया आहेत ते त्याच्यामध्ये चांगल्या पद्धतीने किंवा चांगल्या प्रकारे त्याच्यामध्ये न्यूट्रिशनल क्वालिटी असते. दिस इज द ऑल अबाउट न्यूट्रिशनल क्वालिटी, मिलिंग क्वालिटी अँड मार्केटिंग क्वालिटी ऑफ द राईस. ओके, अप टू दिस पॉइंट वी आर स्टडीइंग इन दिस लेक्चर रिमेनिंग पार्ट ऑफ द disease and pest management of rice. We will discussing in next lecture. Thank you so much.